بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والسلام على إمام المشارق والمغارب مولانا مولى الكونين أبو الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الكساء وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد عرض خداوند کریم نہایت ادب و احترام سے ذکر امام المشارق امام المغارب امام الراکعین امام الصادقین امام المتقین امام المجاہدین قائد الحر المہجرین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد درود زحمت نہیں ہے عزت ہے، احسان نہیں ہے ایمان ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے درود کو اللہ نے دعا قرار دیا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اللہ نے اس عمل کو درود کو دعا قرار دیا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی مشرک بھی، بڑی توجہ چاہوں گی ابتدائی مجلس ہے تو تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ کی توجہات بنی رہے تاکہ مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کی معرفت حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے. درود دعا ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی مشرک بھی اسے اگر طلب کرے تو خدا رد نہیں کرتا. تو ایک بلند ترین درود پڑھے عاشق کرے شہزادی کونین شہر سکینہ کی بارگاہ میں درود پڑھے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حیدری یا علی صدری یا علی قائمی یا علی پنجتری یا علی بادشاہی ہے علی حکم الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ذات کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی بولے خدا بولا علی مولا علی مولا نبی بولے علی مولا علی مولا نعرہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا سمی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا میرا مالک میرا مولا علی مولا علی مولا اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ لگانے والے کو پتہ نہیں آواز تو آ رہی، چہرہ نظر نہیں آ رہا. بے شک شہزادی آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، آپ ان کی خدمت میں ہیں. بس مولا امام زمانہ سب کو اس نعرے کے سچے طفیل میں آپ کی منتظری میں قبول فرمائے. آمین. اگر محترم خداوند عالم یہ ماہ مبارک مہینہ آپ تمام کو مبارک. لیکن ابھی جملہ بدلوں گی اگر توجہ ہوگی. خداوند عالم یہ ماہ مبارک، یہ فضیلتیں، یہ روزہ، یہ عبادتیں علی کی ولایت رکھنے والوں کو مبارک. اور جو قائلان ولایت نہیں، یعنی کہ جو قائلان علی کی ولایت نہیں رکھتا، اس کے لیے ماہ رمضان مبارک نہیں ہوتا ہے، بس رمضان ہوتا ہے. رمضان کریم پتہ نہیں کیا کیا نام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے شیعان علی کے لیے بہت فائدے مند ہے. جیسے جیسے آگے تک کیونکہ نعرہ لگا دیا، مجھے بھی ہمت ملی، مجھے بھی پتہ چل گیا کہ آپ کس معیار کے سننے والے ہیں. پتہ چل چکا ہے کہ کس معیار کے آپ سماعت فرمانے والے ہیں. یہ ماہ مبارک علی کی ولایت رکھنے والوں کے لیے مبارک ہو، یہ عبادتیں مبارک ہو. اور جو قائلان علی کی ولایت نہیں رکھتا اس کے لیے صرف یہ رمضان کریم، رمضان جو بھی نام دے دے، کیونکہ علی کی ولایت رکھنے والے کو اللہ کی ہر ایک نعمت کی عظمت معلوم ہوتی ہے، ہر ایک رحمت کی عظمت معلوم ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان، اس کے اللہ نے 70 نام رکھے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ اس کے اللہ نے 70 نام رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف 70 نام، ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن جس کو میں نے اپنے
उन्वान चुना है, जिसको मैंने मद्देनजर रखते हुए रिवायत पढ़ रही हूँ। अल्लाह ने उस पर 70 नाम रखे हैं और इसकी फजीलत बताती चली। 70 नाम अल्लाह ने इस महीने के रखे। शहरुल तौबा, शहरुल रहमत, शहरुल उनाबा, शहरुल मग़फ़िरत। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले इस महीने का नाम रमजान नहीं है। बड़ी तवज्जो के साथ, इस महीने का नाम रमजान नहीं है क्योंकि रमजान अल्लाह का नाम है। रमजान अल्लाह का नाम है। और अब बड़ा ही जुमला देने लगी हूँ, अगर पहुंच जाए तो फिर से दोबारा से वैसा ही नारा चाहिए। रमजान अल्लाह का नाम है, रमजान अल्लाह का नाम है। अब हम इसे माह मुबारक इसीलिए कहते हैं क्योंकि माह रमजान अल्लाह का महीना है, रमजान अल्लाह का नाम है। और जब अल्लाह ने इस महीने में अपनी दो यानी कि खुसूसी अपने खजाने से ऐसी नेमतों को नाजिल किया, तब अल्लाह ने इस महीने को अपने नाम के साथ मंसूब करके बताया कि ये मेरा महीना माह रमजान है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जानते हैं, बच्चों से मुखातिब होती हूँ। माह रमजान के माने है अल्लाह का महीना, मग़फ़िरत का महीना, रहमत का महीना। और इस महीने की जो सबसे अफजल तरीन फजीलत है, जो हमें नेमत अल्लाह ने अता की है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह ने इस महीने में अपनी किताब अल्लाह का नुज़ूल किया, समझ में ना, अल्लाह ने इस महीने में अपनी किताब का नुज़ूल किया है। और दूसरा अल्लाह की हुज्जत हमारे और आपके, यानी हम तमाम शियाने अली के पहले और दूसरे इमाम अली के और दूसरा अल्लाह की हुज्जत इमाम हसन मुश्तबा की आमद है। ऐसा ये बड़ा ही अजीम तरीन महीना है। और अभी तो मैं फजीलत की तरफ आई भी नहीं हूँ इस महीने। और इस महीने की इतनी फजीलतें आइमा मासूमीन ने बयान की, इतने फजीलतें कुरान से आइमा मासूमीन ने, खुदावंद आलम ने, रसूल दो आलम ने इरशाद फरमाया, अगर बयान करने बैठूं तो मेरी हयात गुजर जाएगी। इतनी फजीलतें एक एक जो की जब भी हदीस बयान करती हूँ कुरान करीम की आयत से और तफासिर आइमा मासूमीन से बयान करती हूँ, पूरे दलाइल के साथ, जो मुझे सुन चुके हैं वो बेहतर जानते हैं। अजीज़ान, इस महीने की इतनी फजीलत है और माह रमज़ान की जो बिलखुसूस फजीलत है, जिसके लिए सख्त ताकीद की गई है, वो है कुरान मजीद की तिलावत। इस महीने में अल्लाह ने कुरान करीम की तिलावत के लिए बहुत ताकीद की है। और जो हमारे इमाम ज़माना है, दुरूद पढ़े मोहम्मद, इमाम ज़माना ने भी कुरान की तिलावत के फजीलत पर, और यहाँ पर थोड़ा सा रुककर थोड़ा सा बयान करना चाहूँगी, थोड़ा सा एक लम्हे का वक्फा लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ भी मारिफत इमाम ज़माना का उन्वान चल रहा है। मैं खुद क्लासेस ले रही हूँ। अगर कोई चाहता है उसमें ज्वाइन करना, उस मारिफत को हासिल करना, तो मुझसे मजलिस के बाद भी रब्ता कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन चैनल भी है मेरा ज़ाकिरा सैयदा रूही अली से, वहाँ से भी आप मारिफत की इमारत हासिल कर सकते हैं। तो आज मौजू पर इमाम ज़माना ने अपनी नसीहतों में दी, यानी कि जिससे इमाम ज़माना ने मुलाकात किए, इमाम ज़माना ने अपनी नसीहतों में से एक ऐसी नसीहत की जिसके लिए सख्त ताकीद की है। फरमाया कि अपने चाहने वालों के लिए फरमाते हैं कि कहो कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत। देखिए, ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान में। हमारे इमाम ज़माना हुज्जतुल्लाह क्या बयान फरमाए कि अपने चाहने वालों के लिए फरमा रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो। अज़मत कुरान बयान कर रहा है मेरा वक्त का इमाम, क्योंकि
इस महीने में एक आयत भी अगर आप पढ़े, अब आगे आते चलूं, बड़ा मुख्तसर करने लगी, बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे बानिया ने दी है, सकीना बाजी ने भी दी है, तो बड़ा मुख्तसर करके आपके पेश खिदमत करने लगी। बड़ी इसी तरह से तवज्जुहात के साथ मारिफत को हासिल करिए। कुरान की अजमत बताइए, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, और इस महीने में जो हमें ताकीद की है, खुदावंद आलम ने फरमाया है कि नमाज पर, नमाजों को ख्याल किया जाए। ये नमाज तो फारसी लफ्ज़ है, दरअसल कुरान करीम में सलात कायम कर, यानी कि सलात कायम करने के लिए कहा है। ये फारसी लफ्ज़ है जो हम नमाज कहते हैं। खुदावंद आलम फरमा रहा है, यूं तो हमें हर रोज नमाज को कायम करना चाहिए, नमाज की अदायगी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आइम्मा मासूमीन हमारे सादिक़ आले मोहम्मद दुरूद पढ़े मोहम्मद क्या फरमा रहे हैं, नमाज की ताकीद के लिए क्या फरमा रहे हैं, बड़ी सख्ती के साथ फरमा रहे हैं कि आपने फरमाया, आपका इरशाद इकरामी आप फरमाते हैं कि वो शख्स कभी उम्मीद हमसे शिफात की ना रखे जो नमाज को हल्के में लेता। इमाम मासूम का फरमान हुज्जत है, यानी कि जो कुछ इमाम मासूम यानी कि आइम्मा मासूम कहते हैं उन्हीं के हुक्म से होता है। आप फरमाते हैं कि वो हमसे शिफाअत की उम्मीद न रखे कि जो शख्स नमाज को हल्के में लेता है। और नमाज को तो अब आप कहेंगे कि जाकिरा हम तो नमाजें अभी आपने देखा है कितनी पाबंदी से हमने नमाज को अदा किया, लेकिन नमाज पढ़ना, लेकिन अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना, ये इमाम का फरमान। इमाम ने क्या फरमाया, नमाज को हल्के में यानी कि हम नमाज पढ़ेंगे, ज़ोहर हो गई, असर 5 बजे भी पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं, नमाज को हल्के में ना ले। बड़े बुजुर्ग कहते जानते जो कोई चाहता है कि खुर्बे इलाही अल्लाह की रज़ा हासिल हो, उसके लिए बड़ी फजीलत का वक्त है, बड़ा ही बेहतरीन वक्त है, अव्वल वक्त पर नमाज अदा की जाए तो उसे खुर्बे इलाही हासिल होता है, उसकी दुआएं फौरन मुस्तजाब हो जाती है। इतना तक इमाम मासूमी ने फरमाया, जैसे ही तुम अव्वल वक्त के लिए मुसल्ले पर जाते हो, उतनी जल्दी से बल्कि उससे ज्यादा तुम्हारी दुआएं बारगाह इलाही में पहुंच जाती है। अल्लाह अकबर। ये अजमत नमाज बयान कर रहा है हमारे इमाम मासूम। इस महीने में कुरान की खुसूसन हमें ताकीद की गई, कुरान की तिलावत, यहाँ से ही मैंने आगाज किया था, तो बता चलो कि इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत के लिए कहा गया है, और बहुत सारे पढ़ते भी है। देखिए, आम महीनों में कुरान की तिलावत करना, यानी कि एक कुरान पढ़ी तो हमें अंदाजा हो गया कि हमें एक कुरान का, यानी कि पूरे कुरान का सवाब हमें हासिल हो गया हमारे नामा अमाल में। बिलखुसूस माह रमजान में अगर आपने एक कुरान, एक पूरी मुकम्मल कुरान की तिलावत की, तो आप कई कुरान की तिलावत के सवाब बराबर हासिल हो रहा है, आपके नामा अमाल में आ रहा है। अगर आपसे अब जो होता है, ख़वातीन है, कुछ ना कुछ वजूहात हो जाते हैं, अगर कुरान की तिलावत मुकम्मल नहीं होता, यानी कि पूरी कुरान अगर हम ना पढ़ सके, तो बस 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लें, आपको पूरी कुरान की। अब आप कहेंगे ये तो बेहतर जानते हैं, जाकिर ने क्या नया बयान किया, लेकिन माह रमजान में अगर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की है ना, आपको गोया कई कुरानों की तिलावत के सवाब हासिल होगा आपके नामा अमाल में। अब मेरा करीम खुदा, मेहरबान खुदा, इतना मेहरबान है, फरमाता है कि अगर सूरह इखलास की तिलावत ना हो, अगर किसी की भी, यानी कोई सूरत की अगर तिलावत भी तुमसे ना हो सके, कुरान की तिलावत भी ना हो सके, तो खुदावंद आलम ने और आइम्मा मासूमी, देखिए हमें इतनी बड़ी बड़ी नेमतों को खुदावंद आलम ने, आइम्मा मासूमी ने छोटे छोटे अमल में इतनी बड़ी बड़ी सवाबात को इस अंदाज से खुदावंद आलम ने। अब मेरा करीम खुदा क्या फरमा रहा है, जिसे मैं या रज़्ज़ाक़ या करीम वो कहते हैं, वो करीम खुदा क्या फरमा रहा है, अगर तुमसे कुरान की तिलावत ना हो सके, अगर तुमसे किसी सूरत की तिलावत, यानी कोई भी सूरत की भी अगर तिलावत ना हो सके, तो बस इतना कर दो, एक तस्बीह बिस्मिल्लाह की पढ़ लो, एक आयत यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर तुमने एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ी ना, तुम्हें कई हजार, 1000 खत में कुरान का सवाब हासिल होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद एक बिस्मिल्लाह, यानी कुरान करीम की एक आयत की तस्बीह आपने पढ़ी, आपको 1000 खत में कुरान का सवाब हासिल हो रहा है, आपके नामे अमाल में। अल्लाहु अकबर। और इस महीने में हमें नमाज की ताकीद करनी है,
قرآن کی تلاوت کی تاکید کرنی ہے، روزوں کی تاکید کرنی ہے. یہ اتنا افضل ترین مہینہ ہے. اس مہینے سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا ہے، یعنی کہ فائدہ حاصل کرنا ہے. اب فائدہ کیسے؟ اول وقت پر نماز کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. یعنی کہ جتنے احکامات اس مہینے میں بتائے گئے وہ مکمل ہمیں ادا کرنے ہیں. اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی. اور جیسے کہ اس مہینے میں روزے کا بھی دیکھیے بڑا مختصر کر کے چلنے لگی ہوں، کیونکہ ایک اگر موضوع لے کر بیٹھوں تو شاید 5 یا 10 ہو جائے. نماز پر پڑھنے لگوں تو کم از کم 5 مجلسیں پڑھنی پڑے گی. لیکن بڑے بڑے عنوانوں کو باجی نے مجھے ذمہ داری دی، سمیٹنے لگی ہوں. بس اتنا کہنا چاہوں گی، اس مہینے میں ہمیں ایک مہینے کے لیے پوچھنا چاہیے، تھک تو نہیں گئے نا؟ نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے قائمی، نعرے پنجتنی، نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی بات پہنچ رہی ہے نا تو تھوڑا سا سر کو ہاں ہوں کر کے ہلا لیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پڑھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کدھر صحرا میں ہے یا پھر اس پر شہزاد. میرا تو عمل یہی ہے پڑھنے کا کہ ہمیں ہمیشہ اس سفر میں ساتھ ساتھ رکھتی ہوں. ایسا نہیں کہ پڑھ لیا چلے. میں چاہتی ہوں کہ ہر بچہ جو یہاں پر آیا ہے، بڑے بزرگ یہاں آئے تو پوری طرح سے جس طرح سے آئمہ معصومین نے کہا نا کہ اس مہینے کا پورا استفادہ حاصل ہے، اسی طرح سے اس فرش ازا کا میں چاہتی ہوں پورا آپ کو فائدہ حاصل ہو، پورا ثواب آپ کو حاصل ہو، تمام معرفت آپ تک پہنچ جائے. جتنا ہو سکے محنت کر لیتے ہیں، راتوں میں بیٹھتے کتابوں کے وقت پر وقت پڑھتے ہیں، مولا کی عطا ہو جاتی ہے. پھر یہاں مدہ پڑھا کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک دور پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس مہینے میں روزے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا. اب دیکھیے یہ جو روزے کا موضوع ہے نا، تھوڑا سا آپ کو شاید یہاں پر تھوڑا سا ہمارے تصور تھوڑا سا اس لمحے میں جائے گا، تبھی جائے گا جب آپ کی توجہ. ہمیں اس مہینے میں روزے کو اللہ نے کیوں واجب کیا؟ دیکھیے نماز سمجھ آ گئی جو برس کے 12 مہینے میں ہمیں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا. قرآن بھی ہمیں ہر مہینہ پڑھنے کے لیے، ہر دن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہ جو روزہ ہے یہ واجب روزہ ہے. رمضان کریم کا جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ واجب روزہ ہے. اللہ نے ہم پر فرض رکھا ہے کہ ہمیں روزے کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. آپ بہتر جانتے کہ اگر ہم نے ایک روزہ قضا کیا تو اس کا کیا ہمیں دینا ہے. روزے کا مفہوم جانیں، سمجھیے کہ اللہ نے خاص طور سے روزے پر اتنی تاکید کی، روزہ رکھو روزہ رکھو. روزے کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے جو روزہ رکھنے کے لیے اللہ کہا نا، اس کے پیچھے بہت بڑا راز اللہ کا ہے، بہت بڑا راز. تھوڑا سا توجہ رکھیے، تھوڑا سا ذہنوں کو تصور میں لیجیے گا. آپ نے ابھی مجھ سے سن لیا، لیکن یہ منزل جو آئی ہے نا روزے کی منزل، آپ کو یہاں اپنے ذہنوں کو تصور میں لے جانا ہے. جس پر شہزا پر ہے نا بس وہی پر لے جانے کا. روزے کا مفہوم کیا ہے؟ روزے کا مقصد دیکھیے یہ باتیں نا ایسے ہی عام پاس پڑھی نہیں جاتی. بڑے بڑے ذاکرین کو آپ سنتے ہیں ماہ رمضان میں تو گھر گھر پر شہزا کلاسز بھی چل رہی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو اہم ہے وہ آپ تک پہلے پہنچ جائے. ساری دعائیں اعمال تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن جو اہمیت، جو احکامات مفہوم ہے، دعا پڑھیے، یہ پڑھیے، یہ ساری چیز تو ہر کوئی کہہ دے گا، لیکن مفہوم جانے، راز جانے، راز کو پہچانیے گا، معرفت کو حاصل کیجیے گا. ہر بات جب اگر کوئی کہے کہ آپ سے کسی نے بھی کہا کہ یہ دعا پڑھو تو پہلے پوچھو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. ثواب پڑھنا چاہیے، اس کے پیچھے پس منظر کو جاننے کی کوشش کیجیے. اور جب خدا نے کہا نا کہ روزہ رکھنا واجب ہے تو روزے کے معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہے. اور دوسرا بھوک و پیاس کا احساس ہے نا، بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو، یعنی اتنی ساری نعمتیں اللہ دے. الحمدللہ ہر گھر میں ہر کوئی سروس کرنے والا ہے، خواتین بھی سروس کر رہی ہیں. لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جتنی بھی نعمتیں ہوں جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ پر کیا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کو آپ کھا نہیں سکتے. اختیار میں لیکن کھا نہیں سکتے. ابھی میں بند الفاظ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ لائف جا رہی ہے. اختیارات میں لیکن کھا نہیں سکتے ہیں. اب کیوں کہا جا رہا ہے بھوک و پیاس کے ساتھ؟ یہاں تمہارے اختیار میں ہے، تم کھا نہیں سکتے، لیکن پتہ نہیں تمہاری پڑوس میں، تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے خاندان میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے پاس یہ نعمت ہوگی.
आम दिनों में नहीं होगी, तो वो किस तरह से भूख को बर्दाश्त कर रहा है, किस तरह से वो प्यास को बर्दाश्त कर रहा हो। क्योंकि आज के ज़माने में पानी भी खरीद कर पिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, कैसा ज़माना आ गया। रसूलुल्लाह की हदीस मुझे याद आ रही है। एक मरतबा आपने पानी को देखा, अपने असहाब से कहा कि एक ऐसा दौर, मैं वो दौर देख रहा हूँ कि पानी को बेचा जाएगा, पानी से तिजारत की जाएगी। अल्लाह अकबर, वो ज़माना आ गया। ये आसार क्या है? अलामत ज़हूर इमाम ज़माना है। अल्लाह अकबर। रोज़े का मफ़हूम क्या है? भूख और प्यास को एहसास करना है। अब ये तो हम कह लेते हैं, ये तो हमारे लिए आसान हो गया कि रोज़ा रखो ताकि तुम्हें गुर्बत पता चले। गरीबों के लिए अगर कोई हमारे घर में, हमारे खानवादे में अगर गरीब मोहताज हो, उनकी हम भूख प्यास को थोड़ा बहुत समझ लें। लेकिन अगर खुदा की कसम मिंबर से कह रही हूँ, असल मकसद, असल राज खुदा का कुछ और है। असल मकसद रोज़े का रखवाने का अल्लाह का कुछ और राज है। जब मैंने इस पस मंजर को टटोला, रिवायतों में देखा, बड़ी बड़ी किताबों में टटोला, आइमा मासूम की हदीस को देखा, इमाम मासूम की हदीस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अभी मसाइब पर नहीं आई, बस फजीलतें बयान कर रही हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब भी कभी भूख और प्यास को महसूस करना तो मेरी प्यास को याद करो। हाय मेरा गरीब हुसैन फरमा रहा है, सहरा के मैदान में फरमा रहा है कि जब भी भूख को याद करना तो एक मजलूम की 3 दिन, हम कहते हैं ना 3 दिन का भूखा प्यासा होता है। अल्लाह, अभी मैं मसाइब में नहीं, आपकी आंखों से अश्क आए, फौरन दुआ मांग लीजिए। भूख और प्यास, रोजे के मफहूम बता रही हूँ, बड़ा मुख्तसर रही हूँ, तो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें बड़ा मुख्तसर करने लगी हूँ, आपको मारिफत कल में हासिल कराना चाहती हूँ। इमाम हुसैन, देखिए हम आज रोजा रख रहे हैं, हमें उतनी बर्दाश्त, हमें उतना सब्र नहीं कि हम आज भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, इफ्तार होता है फौरन खा लेते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, वो मौला हुसैन, गरीब हुसैन का चश्मा 6 महीने वाला हुसैन अली असगर, जो 3 दिन भूख और प्यास को अपने लबों पर मुस्कुराहट के जरिए बता रहा है। रोजे का मफहूम है कि हम शहदाए करबला की भूख और प्यास को समझे। इसलिए मैंने कहा ना, ये रोज माह रमजान शियों के लिए है। माह रमजान का मकसद, रोजे रखने का मकसद तिलावत कुरान, जो नेज़े पर भी बोलता कुरान, कुरान की अजमत ये है। तिलावत कुरान में बस ऐसे ही नहीं है, आप जब तिलावत करो भूख और प्यास के आलम में, तो उस नेज़े पर बोलने वाली सरों। अब यहाँ पर आपको मैंने इस तरह से लिया, एक दूध पड़े मोहम्मद महीने की बहुत सारी फजीलत है, और इस महीने में